So, hi all. So, in today's presentation session, we shall try to cover lab program 2. So, in our last presentation session, we covered lab program 1, and also in the previous presentation session, previous to that, I covered lab program 3. So far we had covered 2 lab presentation session, that is lab program 1 and 2. In today's session, we shall try to cover lab program 2. So let us see. So let us understand first what they were asked in the question. Then we shall try to solve the below given questions. So similar to lab program 1 and 3, lab program 2 also has 2 sub questions. So that is, it has 2A and also it has 2B. First we shall try to solve 2A. I will explain what the question is, what they have asked in the question, how you need to obtain the requirements for this particular programs. Once you obtain the requirements, then you can start executing the program in Eclipse. We shall see all these details in details. Okay. So as you can see here, so the question is, you should design a super class called as staff. That means I should create a class by name staff. That should be my super class. That super class should contain details such as staff ID, name, phone, and salary. So I should create a super class called as staff, and it should contain details such as staff ID, name, phone number, and salary. So then I need to extend this class by writing 3 subclasses. That means I need to create 3 subclasses. My first subclass is teaching. It has 2 attributes, domain and publications. So apart from domain and publications, it will also have the attributes of superclass. Why? Because inheritance ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡೊಮೈನ್ ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸೂಪರ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಐಡಿ, ನೇಮು, ಫೋನ್ ನಂಬರು, ಸ್ಯಾಲರಿ ಅದನ್ನು ಸಹ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬರೀತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಟೀಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೊಮೈನ್ ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಡೊಮೈನ್ ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. So this is the attributes of teaching class. Since teaching is a subclass of staff, since my teaching class is a subclass of staff, this teaching class will also have access to attributes such as staff ID, name, phone and salary. So that's why teaching class alli staff ID nu irutte, staff ID nu irutte, name irutte, phone number irutte, salary nu irutte. So these are the attributes you can create in teaching class. Staff ID, name, phone number and salary are obtained from the super class staff, whereas domain and publications are the unique features of the subclass teaching. Teaching on a subclass to unique features. Next, he has created one more subclass called as technical. Innondu technical anta one subclass create ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ technical ಅನ್ನೋ subclass ಅಲ್ಲಿ skills ಅಂತ ಒಂದು attributes ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ ಆ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಸಹ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಐಡಿ, ನೇಮು, ಫೋನು, ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿ. ಸೊ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅನ್ನೋ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ 4 attributes are from the super class staff. Skills is the unique attribute of technical subclass. Then also we need to create one more subclass by name contract. Contract anta ಇನ್ನೊಂದು subclass ನ create ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ contract ಅನ್ನೋ subclass ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು attribute ಇದೆ. That attribute is called as period. Apart from period, it will also have the attribute of superclass. So ಈ 4 attributes ಏನಿದೆ ಆ attribute ನ ಸಹ ನಾನು contract ಅನ್ನೋ subclass ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Staff ID, name, phone, salary ಬಂದು superclass staff to attributes. Period ಬಂದು contract on a subclass to unique attribute. Okay na? So that means I need to create a superclass called as staff that should contain 4 attributes: name, staff ID, name, phone, salary. ಏನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಆರಾಮಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾಫ್ ಅನ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ 4 attributes ಇದೆ.
ಟೀಚಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫ್ 4 ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇದೆ. ಟೀಚಿಂಗ್ ದ ಯೂನಿಕ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ 2 ಇದೆ. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅನ್ನೋ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫ್ 4 ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಯೂನಿಕ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇದೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫ್ 4 ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇದೆ. ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಯೂನಿಕ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇದೆ. Next, you need to write a Java program to read and display at least 3 staff objects of all 3 categories. That means you need to create an object for teaching class, you need to create an object for technical class, and also you need to create an object for contract class. So teaching class bandaga ನಾನು ಸ್ಟಾಫ್ ಐಡಿ, ನೇಮು, ಫೋನು, ಸ್ಯಾಲರಿ, ಡೊಮೈನು, ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ಒಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಸ್ಟಾಫ್ ಐಡಿ, ನೇಮು, ಫೋನು, ಸ್ಯಾಲರಿ, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ಯೂಸರ್ ಇಂದ ಒಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಸ್ಟಾಫ್ ಐಡಿ, ನೇಮು, ಫೋನು, ಸ್ಯಾಲರಿ, ಪೀರಿಯಡ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ಒಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿನ್ಸ್ ಯೂಸರ್ ಇಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಒಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಜಾವಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು. As you can see here, so this is my Java program. So ಇದು ನನ್ನ ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಮೈನ್ ಪ್ಯಾಕೇಜು, ಇದು ಸಬ್ ಪ್ಯಾಕೇಜು, ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಸಬ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ನಂದು ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಫ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಆ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಈ 4 ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ 4 ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟಾಫ್ ಐಡಿ, ನೇಮು, ಫೋನ್ ನಂಬರು, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಓಕೆನಾ? ಸ್ಟಾಫ್ ಐಡಿ, ನೇಮು, ಫೋನ್ ನಂಬರು, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಂಟ್ ಅಂತಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಂಟೀಜರ್. ಇಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಇಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಇಂಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಐಡಿ ಅಂತನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತನಾದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು. ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಇಂಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಐಡಿ ಅಥವಾ ಇಂಟೀಜರ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಐಡಿ ಅಂತನಾದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು. ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಸೂಟಬಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಸ್ಟಾಫ್ ಐಡಿನ ಇಂಟೀಜರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೇಮ್ ನ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ನ ಲಾಂಗ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್, ಸ್ಯಾಲರಿನ ಡಬಲ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯೂಸರ್ ಇಂದ ಒಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಯೂಸರ್ ಇಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಒಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅಂತ, ಬಟ್ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ದು ಇನ್ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್, ಬಟ್ ಏನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಸರ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಫಂಕ್ಷನ್, ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಐದರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೇಮ್ ಏನ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ನೇಮ್ ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯೂಸರ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾಫ್ ಐಡಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅಂತ, ಆ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅನ್ನೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ ಅಂತ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸಿನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಎನ್ ಇಂಟೀಜರ್, ಸ್ಟಾಫ್ ಐಡಿ ಒಂದು ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಐಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ನ ನೀವು ಲಾಂಗ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಂಗ್ ಅಂತ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಏನ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಯೂಸರು ಅದನ್ನ ಫೆಚ್ ಮಾಡಿ ಫೋನ್ ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ ಸ್ಯಾಲರಿನ ನೀವು ಡಬಲ್ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಅಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತಕೊಂಡು ಯೂಸರ್ ಕೊಡೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತಕೊಂಡು ಸ್ಯಾಲರಿ ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟು obtain values for these 4 attributes. ಈ 4 attribute ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ obtain ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಇನ್ನು ನಾನು ಸ್ಟಾಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ obtain ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೆಥಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಐಡಿನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಟಾಫ್ ಐಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಬರ್ದು ಸ್ಟಾಫ್ ಐಡಿಗೆ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 11 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ಟಾಫ್ ಐಡಿಗೆ, ಸ್ಟಾಫ್ ಐಡಿ 11 ಅಂತ ಕೋಲನ್ 11 ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೇಮ್ಗೆ ಈಗ ಎಸ್ ಎ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೇಮ್ ಕೋಲನ್ ಎಸ್ ಎ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೋಲನ್ 1 2 3 4, ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೋಲನ್ 25,000 ಅಥವಾ ಏನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾಫ್. ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಇದು ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಸೊ ಸ್ಟಾಫ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಆ ಸ್ಟಾಫ್ ಅನ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ 4 ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇದೆ.
ಸ್ಟಾಫ್ ಐ ಡಿ, ನೇಮು, ಫೋನು, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ರೀಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಥಡ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಥಡ್. ರೀಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೇಮು, ಸ್ಟಾಫ್ ಐ ಡಿ, ಫೋನ್ ನಂಬರ್, ಸ್ಯಾಲರಿನ ಯೂಸರ್ ಇಂದ ಫೆಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯೂಸರ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ನಾನು ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ಫೆಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರದ್ದು ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸ್ಟಾಫ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಈಗ ಸ್ಟಾಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ನಾವು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಟೀಚಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಈಗ ಡೊಮೈನ್ ಮತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಲ್ಲಿರೋ 4 ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ನ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಓನ್ಲಿ 2 attributes, domain and publication. Remaining 4 attributes will be obtained from the super class staff. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದ, as you can see here, class teaching extend staff. ಸೊ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಫೀಚರ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲನೂ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಇನರಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗಾಯ್ತು. ಸ್ಟಾಫ್ ಇಸ್ ದ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಯರ್, ಟೀಚಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 2 attribute ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಡೊಮೈನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್, ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿದೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಅಲ್ಲೂ ಸಹ 2 ಮೆಥಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ರೀಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಥಡ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಥಡ್. ಈ ರೀಡ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಸೂಪರ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ರೀಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದ ರೀಡ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಈ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವುದು, ಸ್ಟಾಫ್ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ. ಸೊ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ರೀಡ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ರೀಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಫ್ ಟು ರೀಡ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೂಪರ್ ಡಾಟ್ ರೀಡ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾಲ್ ದ ರೀಡ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾಫ್. ಸೊ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ರೀಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಫ್ ಟು ರೀಡ್ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೇಮು, ಸ್ಟಾಫ್ ಐ ಡಿ, ಫೋನ್ ನಂಬರು, ಸ್ಯಾಲರಿನ ಒಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ನೇಮು, ಸ್ಟಾಫ್ ಐ ಡಿ, ಫೋನ್ ನಂಬರು, ಸ್ಯಾಲರಿನ ಒಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೊಮೈನ್ ಮತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಒಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಡೊಮೈನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೆಥಡ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟಾಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಲ್ ಆಗಿ ನೀವೇನಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಐ ಡಿ, ನೇಮು, ಫೋನು, ಸ್ಯಾಲರಿನ ಸೂಪರ್ ಡಾಟ್ ರೀಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಎಂಟ್ರು ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಲ್ದೇನೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರುವಂತ ಡೊಮೈನು ಮತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಸಹ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್. So teaching is a subclass of staff. In teaching subclass, I'm using 2 attributes, domain and publications. So here also there are 2 methods. The first method is called as read and the second method is called as display. In the read method, I am calling the read method of superclass. So staff and a superclass to read method call ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಈ 4 attribute ಏನಿದೆ, ಸ್ಟಾಫ್ ನೇಮು, ಸ್ಟಾಫ್ ಐ ಡಿ, ಫೋನ್ ನಂಬರ್, ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಒಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಅದಲ್ದೇನೆ ಡೊಮೈನು, ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಒಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಐ ಡಿ, ನೇಮು, ಫೋನ್ ನಂಬರ್, ಸ್ಯಾಲರಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಡೊಮೈನು, ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್. ಸೊ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವುದು, ಎಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಈ 4 ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅದಲ್ದೇನೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಗೆ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿರುವಂತ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬರೆಯೋದು ಸೇಮ್ ಡಿಟೋ ಆಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರೀತೀರಾ. ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇದೆ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಸ್ಟಾಫ್. ಸೊ ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಸ್ ಎ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಸ್ಟಾಫ್ ಇಸ್ ಎ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ರೀಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀಡ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಸೂಪರ್ ಡಾಟ್ ರೀಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ರೀಡ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ರೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಫ್ ಟು ರೀಡ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟಾಫೇ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಗೆ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸ್ಟಾಫ್ ಟು ರೀಡ್ ಕಾಲ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೇಮು, ಸ್ಟಾಫ್ ಐ ಡಿ, ಫೋನ್ ನಂಬರ್, ಸ್ಯಾಲರಿನ ಒಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಅಷ್ಟು ಒಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪುನಃ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಕಾಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಐ ಡಿ ನೇಮು ಫೋನ್ ನಂಬರು ಸ್ಯಾಲರಿನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಏನ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಗೆ ನೆನ್ಪಿರ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ನ ರೀಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ರೀಡ್ ಮೆಥಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಯೂನಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನು ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನ್ಯಾಕ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಯೂನಿಕ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇದೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಯೂನಿಕ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಹ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಯರ್, ಸ್ಟಾಫ್ ಇಸ್ ದ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಯೂನಿಕ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಪೀರಿಯಡ್ ಬಂದು ಯೂನಿಕ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇಲ್ಲೂ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ರೀಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಥಡ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಥಡ್. ರೀಡ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಡಾಟ್ ರೀಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದ ರೀಡ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಯಾವ್ದು ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್? ಸ್ಟಾಫ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರೀಡ್ ಕಾಲ್ ಆದಾಗ ನೇಮು, ಸ್ಟಾಫ್ ಐ ಡಿ, ಫೋನ್ ನಂಬರು, ಸ್ಯಾಲರಿನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಎಂಟರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್. ನಿಮ್ದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್, 2 ವರ್ಷ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ, 3 ವರ್ಷನ, 4 ವರ್ಷನ ಅಂತ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಐ ಡಿ, ನೇಮು, ಫೋನ್ ನಂಬರು, ಸ್ಯಾಲರಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಲ್ದೇನೆ ಪೀರಿಯಡ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ರೀಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟಾಫ್. ಇದು ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಇದು ಟೀಚಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅನ್ನೋ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 4 ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸ್ಟಾಫ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್, 3 ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಟೀಚಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು. ಈಗ ಮೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ನಿಮ್ದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಮೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರುವಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ನ ನಿಮ್ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ಗೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಅದೇನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಆಗ್ಲೇ ಸುಮಾರು ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಫೈಲ್ ನೇಮು ಸಹ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಡಾಟ್ ಜಾವಾ ಅಂತಾನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಮೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಸೊ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಟೀಚಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಂತಾನೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂತಾನು ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಂತಾನು ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೀಚಿಂಗು ಸ್ಟಾಫ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಂತಾನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ರೀಡ್ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ರೀಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ರೀಡ್ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಸೂಪರ್ ಡಾಟ್ ರೀಡ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಪುನಃ ಸ್ಟಾಫ್ ಐ ಡಿ, ನೇಮು, ಫೋನ್ ನಂಬರು, ಸ್ಯಾಲರಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಡೊಮೈನು, ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಟೀಚಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಸೊ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ನೇಮು, ಆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಸ್ಟಾಫ್ ಐ ಡಿ, ಆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಫೋನ್ ನಂಬರು, ಆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಸೊ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ರದ್ದು ಡೊಮೈನು. ಇದು ಯೂನಿಕ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಡೊಮೈನು, ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಈ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀರಾ. ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು, ಫಾರ್ ದಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗದ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಟೀಚಿಂಗ್ ಗೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸು. ಈಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್.
ಈ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂ ಆಪರೇಟರ್. ಸೊ ನ್ಯೂ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ರೀಡ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ರೀಡ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಡಾಟ್ ರೀಡ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಗ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ರೀಡ್ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂಟರ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಸ್ ಎ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ರೆ ಆ ನೇಮ್ ನ ಟೀಚಿಂಗ್ ಡಾಟ್ ನೇಮ್ ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ರೀಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ದು ಏನೇ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಸೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ನೇಮು, ಸ್ಟಾಫ್ ಐಡಿ, ಫೋನು, ಸ್ಯಾಲರಿ, ಡೊಮೈನು, ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಅಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಫಸ್ಟ್ 4 ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದಾನೆ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಂತ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅನ್ನೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ರೀಡ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅನ್ನೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ರೀಡ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ರೀಡ್ ಮೆಥಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪುನಃ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಡಾಟ್ ರೀಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಟು ರೀಡ್ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪುನಃ ವಾಪಸ್ ನೇಮು, ಸ್ಟಾಫ್ ಐಡಿ, ಫೋನು, ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೇಮು, ಸ್ಟಾಫ್ ಐಡಿ, ಫೋನು, ಸ್ಯಾಲರಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ತಗೋತೀನಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡಾಟ್ ನೇಮ್, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಐಡಿ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡಾಟ್ ಫೋನ್, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡಾಟ್ ಡೊಮೈನ್, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡಾಟ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಷ್ಟುನು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅನ್ನೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಅಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಸೈನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ 4 ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಏನಿದೆ ನೇಮು, ಸ್ಟಾಫ್ ಐಡಿ, ಫೋನು, ಸ್ಯಾಲರಿ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಕೋಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪುನಃ ಈಗ ರಿಡಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟು 4 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ, ಸಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ರೀಡ್ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪುನಃ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ರೀಡ್ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ನೇಮು, ಫೋನ್ ನಂಬರ್, ಸ್ಟಾಫ್ ಐಡಿ, ಫೋನು, ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪುನಃ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಸ್ಟಾಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೇಮು, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಏನಿತ್ತು, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಏನಿತ್ತು, ಸ್ಟಾಫ್ ಐಡಿ ಏನಿತ್ತು, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಏನಿತ್ತು, ಸ್ಯಾಲರಿ ಏನಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯುವರ್ ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ should be written for the given question. So first ಒಂದು ಸ್ಟಾಫ್ ಅನ್ನು ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರೊಳಗೆ 4 ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇದೆ, ನೇಮು, ಸ್ಟಾಫ್ ಐಡಿ, ಫೋನು, ಸ್ಯಾಲರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆ 4 ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ನು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ 4 ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ರೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಡಾಟ್ ರೀಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ 4 ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ರೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡೊಮೈನು, ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ರೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ 4 ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಡೊಮೈನು, ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ 4 ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ರೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ರೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ರೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ರೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ರೀಡು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ರೀಡು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ರೀಡು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೂನಿಕ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ರೀಡು ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ರನ್ ಮಾಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ರನ್ ಮಾಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರನ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಂಡೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಟೀಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೇಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಐತೆ, ಸ್ಟಾಫ್ ಐಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಐತೆ, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಐತೆ, ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೇಳ್ತಾ ಐತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೊಮೈನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಐತೆ. ನೋಡಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು 4 ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಕೇಳ್ತು. ಸೊ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು 4 ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಕೇಳಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯೂನಿಕ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಐತೆ. ಟೀಚಿಂಗ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಡೊಮೈನ್ CS ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ 2 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟನ್ನು ಈಗ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಟಾಫ್ ಐಡಿ, ನೇಮು, ಫೋನ್ ನಂಬರ್, ಸ್ಯಾಲರಿ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾಫ್, ಡೊಮೈನ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್. ಈಗ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೋದು. ಈಗ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈಗ ನೇಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಐತೆ, VA ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸ್ಟಾಫ್ ಐಡಿ 1 2 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ 5678 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ,
ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಒಂದು 30,000 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಐತೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಯೂನಿಕ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅನ್ನೋ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಯೂನಿಕ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಐತೆ. ಸ್ಕಿಲ್ ಈಗ ಜಾವಾ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋತು 5 ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ, 4 ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು 4 ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು 1 ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್. ಈಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಐತೆ. ಈಗ ನೇಮ್ ಈಗ HA ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೇಮ್ HA. ಸ್ಟಾಫ್ ಐಡಿ ಈಗ 13 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫೋನ್ ನಂಬರು 1252 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೇಳ್ತಾ ಐತೆ 35,000 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪಿಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಐತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ, ಇದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಯೂನಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಏನಿದೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕೇಳ್ತಾ ಐತೆ. 2 years ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಫಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು 4 ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು 1 ಯೂನಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಐಡಿ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಡಾಟ್ ನೇಮ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪಿಡ್, ಅಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ 3 ಸ್ಟಾಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅವ್ನು ಹೇಳಿದಾನೆ ನೋಡಿ. Write a Java program to read and display at least 3 staff objects of all 3 categories. So ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಏನಿತ್ತು, ಟೀಚಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಯುವರ್ 2A ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. 2A ಏನು, ಟೀಚಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ 4 ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ನ, ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ 4 ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ನ ತಗೊಂಡು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇದು ಟೀಚಿಂಗ್ ಯೂನಿಕ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್. ಈ 4 ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಸ್ಟಾಫ್ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಯೂನಿಕ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ 4 ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್, ಪೀರಿಯಡ್ ಬಂದು ಯೂನಿಕ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. So this completes your 2A Java program. Now we shall move on to 2B Java program ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 2B ಏನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಜಾವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಕಸ್ಟಮರ್. ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದೇರ್ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್. ನೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೇಮ್ ನ ಡ್ರಾವಿಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ನ ಯಾವ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದಾನೆ. ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ dd/mm/4y ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. dd/mm/4y. ಸೊ ಈಗ dd ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 12/7/12/11/1980 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಸ್ಲಾಶ್ ಹಾಕಿ, ಮಂತ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಸ್ಲಾಶ್ ಹಾಕಿ, ಇಯರ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ರೈಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಟು ರೀಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಡೇಟಾ ಆಸ್. ಸೊ ರೀಡ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಡ್ರಾವಿಡ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಮಾ ಬರಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ 12/07/1980 ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಟು ರೀಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಡೇಟಾ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಸ್. ಈ ತರ ಸ್ಲಾಶ್ ಬದಲು ಕಾಮಾ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಟೋಕನೈಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅದನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಟೋಕನೈಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಲಿಮಿಟರ್ ಬಂದು ಸ್ಲಾಶ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ಲಾಶ್ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ಡಿಲಿಮಿಟರ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಮಾ ಇಂದ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದು ಅವ್ನು ಕೇಳಿರುವಂತ ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅವನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಜಾವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಕಸ್ಟಮರ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್. ನೇಮು ಮತ್ತೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ನೇಮ್ ನ ಡ್ರಾವಿಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ನ ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. The date of birth should be in this particular format ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ರೈಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಟು ರೀಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಡೇಟಾ ಎಸ್. ಸೊ ರೀಡ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ನೇಮು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ನ ಈ ತರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೌ ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಡಿಲಿಮಿಟರ್. ಈ ಡಿಲಿಮಿಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಟೋಕನೈಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡಿಲಿಮಿಟರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಮಾ ಹಾಕಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಡಿಲಿಮಿಟರ್ ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಟೋಕನ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು.
ಸೊ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಟೋಕನ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ my first token ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ my first token will be angular bracket Dravid, 12 because next ನನಗೆ ಸ್ಲಾಶ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಲಾಶ್ ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಟೋಕನ್ 1. ಸೊ ಡಿಲಿಮಿಟರ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮಾ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಲಿಮಿಟರ್ ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೋಕನ್. ಆ ಫಸ್ಟ್ ಟೋಕನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪುಟ್ ಎ ಕಾಮಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೋಕನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾಮಾ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೋಕನ್ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಗೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೋಕನ್ ಬಂದು 07 ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೋಕನ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಇದೆ. ಸ್ಲಾಶ್ ಬಂದು ನಿಮ್ ಡಿಲಿಮಿಟರ್. ಸೊ ಡಿಲಿಮಿಟರ್ ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೋಕನ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 07 ಇಸ್ ಮೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೋಕನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೋಕನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾಮಾ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಥರ್ಡ್ ಟೋಕನ್. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಂದು ಮೂರನೇ ಟೋಕನ್. ಸೊ ಯಾವುದು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕಂಟೆಂಟ್? 1980 ಆಂಗುಲರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಬಟ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಮಾ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ನ ನೀವು ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ನೇಮ್ ನ ಯೂಸರ್ ಇಂದ ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೋಬೇಕು, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ನ ಯೂಸರ್ ಇಂದ ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೋಬೇಕು, ನೇಮು ಮತ್ತೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಎರಡೂನು ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಟೋಕನೈಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. This should be given as input. This should be given as input to string tokenizer. This should be given as input to string tokenizer class with slash as the delimiter. Slash na delimiter ಆಗಿ ಮಾಡಿ string tokenizer class ಗೆ ಈ ಡೇಟಾ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಟೋಕನೈಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸ್ಲಾಶ್ ನ ಡಿಲಿಮಿಟರ್ ಮಾಡಿ ಈ ಡೇಟಾನ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಟೋಕನೈಸರ್ ಕ್ಲಾಸು ಈ ಡೇಟಾನ 3 ಟೋಕನ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಟೋಕನ್ ಬಂದು ಡ್ರಾವಿಡ್ ಇಂದ ಈ ಆಂಗುಲರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಂದ ಇರೋದು 12 ವರ್ಗು. ಸೊ ಆ 12 ವರ್ಗು ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೋಕನ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು 07 ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಾಮನ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಥರ್ಡ್ ಟೋಕನ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು 1980 ಆಂಗುಲರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೋಕನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈಗ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಜಾವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ನೇಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ತಕೊಳ್ಳೋದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫ್ಲೋ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೇಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೇಮ್ ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅಂತ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಇದೆರಡನ್ನು ಕನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಈ ಕನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೇಮ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಈ ನೇಮು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಎಲ್ಲಾನು ನಾನು ಯೂಸರ್ ಇಂದ ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೋತಾ ಇರೋದು. ಯೂಸರ್ ಇಂದ ಏನೇ ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ನೀವು ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನಾನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೀ ಅಂತ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಯೂಸರ್ ಕೊಡುವಂತ ಇನ್ಪುಟ್ ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸರಿನಾ? ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ. ಈಗ ನಾನು ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ. ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂತ ಏನೀಗ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೀನಿ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಸಿ ಏನೈತೆ ಅದು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅನ್ನೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ರೀಡ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ರೀಡ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ರೀಡ್ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ರೀಡ್ ಮೆಥಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಎಂಟರ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈಗ ನೇಮ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೇಮ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೇಮ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡ್ರಾವಿಡ್ ಅಂತ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ನೇಮ್ ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಈಗ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ, ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡ್ರಾವಿಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಬರೀ ಡ್ರಾವಿಡ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು. ಈಗ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡ್ರಾವಿಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ.
ಓಕೆನಾ, ನೇಮ್ ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ DD/MM/4Y ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ 12/7/1980 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 12. ಸೊ ನೇಮ್ ಬಂದು ಡ್ರಾವಿಡ್ ಅಂತ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಬಂದು 12/7/07/1980 ಅಂತ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ನೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಕನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ ಕನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ನೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಆಂಗುಲರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಂಗುಲರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಂಗುಲರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕೋಬಿಡಿ. ಸೊ ಏನೋ ಒಂದು ಆಂಗುಲರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಕನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆಂಗುಲರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನ? ನೇಮ್ ಜೊತೆ ಕನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆಂಗುಲರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನ. ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐತೆ? ಡ್ರಾವಿಡ್ ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಡ್ರಾವಿಡ್ ಅಂತ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕಾಮಾ ಜೊತೆ ಕನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಒಂದು ಕಾಮಾ ಜೊತೆ ಕನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರಾವಿಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾಮಾ ಬರಬೇಕು. ಕಾಮಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಜೊತೆ ಕನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೈತೆ? 12/07/1980 ಅಂತ ಐತೆ. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಪುನಃ ಆಂಗುಲರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಜೊತೆ ಕನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಂಗುಲರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ದು ನೇಮ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಂಗುಲರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಡ್ರಾವಿಡ್ ಕಾಮಾ 12/07/1980 ಆಂಗುಲರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್, ಈ ತರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯೂಸರ್ ಇಂದ ನೇಮು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ತಗೋತೀನಿ, ಎರಡೂನು ಕನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ನೇಮ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಏನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟೋರ್ ಡೇಟಾ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೇಮ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಇಷ್ಟು ರೀಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಏನೋ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂತ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ವಿತ್ ಸಿ ಸ್ಮಾಲ್, ಅದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಈಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೇಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಈಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಟೋಕನೈಸರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ ಜಾವಾ. ಈ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಟೋಕನೈಸರ್ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ನಾನು ನಂದು ನೇಮು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತು, ಈ ನೇಮ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಡಿಲಿಮಿಟರ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಯಾವ ಡಿಲಿಮಿಟರ್ ಅಂತ? ಸೊ ಇದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಯು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಟೋಕನೈಸರ್ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಗೆ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೇಮು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಐತೆ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ನೇಮು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ. ಎರಡನೇ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಲಿಮಿಟರ್ ಇದೆ, ಡಿಲಿಮಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲಾಶ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆತರ ಹಿಂಗ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ನೇಮು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ನ ಈ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಟೋಕನೈಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೋಕನ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂಗೆ 3 ಟೋಕನ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ನೇಮು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ನ. ಡ್ರಾವಿಡ್ 12 ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಟೋಕನ್, 07 ಅದನ್ನು ಒಂದು ಟೋಕನ್, 1980 ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಟೋಕನ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಫರ್ದರ್ ತೋರಿಸೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೋಕನ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೋಕನ್ ಬಂದು ಡ್ರಾವಿಡ್ 12 ಅಂತ ಒಂದು ಟೋಕನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೋಕನ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ 07 ಅಂತ ಒಂದು ಟೋಕನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಲಿಮಿಟರ್ ಬಂದು ಸ್ಲಾಶ್, ಸೊ ಸ್ಲಾಶ್ ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನೇನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟೋಕನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಥರ್ಡ್ ಟೋಕನ್. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಟೋಕನ್ ಬಂದು 1980 ಆಂಗುಲರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟೋಕನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಟೋಕನೈಸರ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನೀವು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟಾನ ಮತ್ತೆ ಸ್ಲಾಶ್ ಅನ್ನೋ ಡಿಲಿಮಿಟರ್ ನ ಕಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮಿ 3 ಟೋಕನ್ಸ್. ಮೊದಲನೇ ಟೋಕನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೋಕನ್ ಅಲ್ಲಿ 07 ಇರುತ್ತೆ, ಮೂರನೇ ಟೋಕನ್ ಅಲ್ಲಿ 1980 ಆಂಗುಲರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಟೋಕನ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ಕಾಮಾ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಲಾಶ್ ಬದಲು ಕಾಮಾ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಟೋಕನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾಮಾ ಬರಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೋಕನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾಮಾ ಬರಬೇಕು, ಬಟ್ ಮೂರನೇ ಟೋಕನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾಮಾ ಬರಂಗಿಲ್ಲ.
ಸೊ ಒನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 2 ಟೋಕನ್ಸ್ ನಾನು ಕಾಮಾ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಟೋಕನ್ ನ ರೀಡ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾಮಾ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದೇ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮಾ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಟೋಕನೈಸಿಂಗ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಎಸ್ ಡಿಲಿಮಿಟರ್ ಅಂತ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬಿ ಡಾಟ್ ಆಸ್ ಮೋರ್ ಟೋಕನ್ಸ್, ಈಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೋಕನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೋಕನ್ಸ್ ಬಂದು ಇನಿಷಿಯಲಿ 3 ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? 1, 2, 3 ಟೋಕನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಟೋಕನೈಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಬಿ ಡಾಟ್ ಕೌಂಟ್ ಟು ಟೋಕನ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 1 ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೋಕನ್ಸ್ ಈಗ? 3 ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 1 ಇದೆಯಾ? ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡು, ಮೊದಲನೇ ಟೋಕನ್ ನ ತಕೋ. ಮೊದಲನೇ ಟೋಕನ್ ಯಾವುದು? ಡ್ರಾವಿಡ್ ಆಂಗುಲರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ಟೋಕನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೋಕನ್ ಯಾವುದು? ಡ್ರಾವಿಡ್ ಕಾಮ 12 ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೋಕನ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಟೋಕನೈಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಡ್ರಾವಿಡ್ ಕಾಮ 12 ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಟೋಕನ್ ತಕೋ. ಆ ಮೊದಲನೇ ಟೋಕನ್ಗೆ ಕಾಮಾ ಜೊತೆ ಕನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಕಾಮಾ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುನಃ ಹೋಗಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಕೌಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಕೌಂಟ್ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ 2 ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 1 ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ 2 ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 1 ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಕೌಂಟ್ 3 ಇತ್ತು, 1 ಟೋಕನ್ ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2 ಟೋಕನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಆಗ 2 ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 1 ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಾಟ್ ಔಟ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟೋಕನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೋಕನ್ ತಕೋ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೋಕನ್ ಯಾವುದು? 07. ಸೊ 07 ಅಂತ ಟೋಕನ್ ತಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಆ ಟೋಕನ್ಗೆ ಕಾಮಾ ಜೊತೆ ಕನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮಾ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುನಃ ಹೋಗಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ 3 ಟೋಕನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅವಾಗ 3 ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 1 ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ಮೊದಲನೇ ಟೋಕನ್ ತಕೊಂಡು ಕಾಮಾ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪುನಃ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೋಕನ್ಸ್ 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ. 2 ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 1 ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೋಕನ್ 07 ತಕೊಂಡು ಕಾಮಾ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಪುನಃ ಹೋಗಿ ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೋಕನ್ಸ್ ಈಗ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 1 ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 1 ಈಗ ಕಂಡೀಷನ್ 1 ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 1 ಕಂಡೀಷನ್ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಎಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೋಕನ್ ನ ತಗೋತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೋಕನ್ ಯಾವುದು? 1980 ಆಂಗುಲರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಈಗ ನಾನು ಕಾಮಾ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೋಕನ್ಸ್ 1ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಆ ಟೋಕನ್ ನ ಅಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮಾ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೋಕನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೋಕನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದು ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೋಕನ್ ನ ಸುಮ್ನೆ ಅಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಮಾ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ನೆ ಅಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಕಾಮಾ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಬದಲು ಕಾಮಾ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೋಕನ್ಸ್ 3 ಇತ್ತು, ಸೊ ವೈಲ್ ಆಫ್ 3 ಆಯ್ತು. ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ 3 ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 1 ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಟೋಕನ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಡ್ರಾವಿಡ್ ಕಾಮಾ 12 ವರ್ಗು ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಮಾ ಹಾಕು ಅಂತ ಕನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಾಮಾ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಪುನಃ ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೋಕನ್ಸ್ ಈಗ 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 2 ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 1 ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೋಕನ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ 07 ಜೊತೆಗೆ ಕಾಮಾ ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೈತೆ, ಕಾಮಾ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಪುನಃ ಹೋಗಿ ಟೋಕನ್ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಗ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ವೈಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ವೈಲ್ ಆಫ್ 1. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1 ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 1 ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸು. ಸೊ ಎಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೋಕನ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ 1980 ಆಂಗುಲರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಕಾಮಾ ಹಾಕಲ್ಲ. ಪುನಃ ಹೋಗಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೋಕನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೋಕನ್ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಚೆ ಬರ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಟೋಕನೈಸಿಂಗ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಆಸ್ ಡಿಲಿಮಿಟರ್ ಅಂತ ಬಂದು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಲಾಶ್ ಇತ್ತು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಮಾ ಬಂದು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So this is how you can write the program for the given question of 2b. So ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಔಟ್ಪುಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲಿಯರರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನ ಅಂತ ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟು ಸಿ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಡಾಟ್ ಜಾವಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಂಡೋನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. as you can see first it will ask me to enter the name. so ಡ್ರಾವಿಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ನೇಮ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡ್ರಾವಿಡ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಏನ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ 12/7/1980. ಸೊ 12/07/1980 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾವಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ನ ಕನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಸ್ಲಾಶ್ ನ ಡಿಲಿಮಿಟರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಟೋಕನೈಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ವಿ. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ಲಾಶ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಾಮಾ ಹಾಕಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಟೋಕನೈಸಿಂಗ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಎಸ್ ಡಿಲಿಮಿಟರ್ ಈ ತರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಡ್ರಾವಿಡ್ ಕಾಮಾ 12 ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಲಾಶ್ ಬದಲು ಕಾಮಾ ಬಂದಿದೆ. 07 ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಲಾಶ್ ಬದಲು ಕಾಮಾ ಬಂದೈತೆ. ಸೊ 1918 ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಂಗುಲರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೂರನೇ ಟೋಕನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಾಮಾ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೋಕನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಮಾ ಹಾಕುದು. ಸೊ ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಯುವರ್ 2A and 2B program. So with the completion of this particular lab program, I have completed 3 lab programs. So I completed lab program 3, which is on exception handling and multi-threading, and also I have completed lab program 1, which is on student creation and which is to 1B. So student creation and stack operation 1A and 1B. In today's presentation session, I completed 2A and 2B. The 2A is on inheritance. So inheritance topic mele 2A and 2B is on string tokenizer class. So just go through all your lab programs, execute all your lab programs. If you are getting any doubts or any problems with respect to any of the lab programs, you can call or ping me. I will be able to clarify your doubts. Thank you.